नमस्कार। विपत्तिर सामनार आउ एक विशेष अध्याय को सबु दर्शक माननकु बहुत बहुत स्वागत जनाऊँ। मु होची असीम मिश्र। आज जो विषय रे आमे कथा हबाकू जाउछे, जो विषय उपर चर्चा करबाकू जाउछे, सेटा बहुत ही सेंसिटिव कथा। सेटा एथिपई आजिकाल रो जो पाणीपाग अछि बहुत ही गरम होउथुवा पाग। ए समय देशर उत्तर राज्य रे, पश्चिम राज्य रे, पूर्व उत्तर राज्य रे भी बहुत जगह रे लूर परिस्थिति उपजिछि। हिट वेव रो भी परिस्थिति उपजिछि। तेणु ए समय विपत्तिर सामना आमे जानिबा कि ए प्रोग्राम जरिया रे आमर चेष्टा एया रही थाए कि एई कथा को आपण मानन पाखु केमिति पहुंचेइबु, जा द्वारा आपण सचेतन रहिबे, आपण माने स्थितिरु ए परिस्थितिरु मुकाबला करिया पई आपण माने सक्षम होई परिबे। तेणु आज आमे जो विषय कथा हबाकू जाउछे, चर्चा करबाकू जाउछे, सेटा होची हिट वेव को नेकी। तो ए विषय चर्चा करिया पई आम पाखे 3 जण खास अतिथि जे आम सांगरे एबे स्टूडियो रे अछंती। मु आपनकु तांको संगरे परिचय करै दउछि। मो सहित मो डाहण पटे डॉक्टर अभिनव वालिया आज्ञा अछंती, जे सीनियर कंसल्टेंट अछंती एनडीएमए रे। आपनकु बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर वालिया। मो सहित द्वितीय खास अतिथि अछंती डॉक्टर मुक्ता गिरधर आज्ञा, जे कि सीनियर कंसल्टेंट अछंती डीडीएमए रे। आपनकु भी बहुत बहुत स्वागत। आ मो सहित तृतीय खास अतिथि अछंती डॉक्टर सिद्धार्थ मंडल आज्ञा अछंती, जे कि सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट अछंती सीसीडी रो। आपनकु भी बहुत बहुत स्वागत जणाउछि। आरंभ लेडीज फास्ट जेमति आमे समस्त जानिछंती। डॉक्टर मुक्ता मु आपनठु आरंभ करबाकू चाहूछि। जेमति मु कहिली कि एबे आम देश रे उत्तर भारत रे, पश्चिम भारत रे, ओडिशा रे एमिति बहुत जगह रे गोटे हिट वेव रो स्थिति उपजिछि। टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ी जाइछि। तेणु जेतेबेले आमे कहू हिट वेव, लू, यार माने कोन हेताय, आको आमे केमिति डिफाइन करिबा? जेउ हिट वेव ताहा आमे आईएमबी रो जेउ नियम अछि आमे ताको फॉलो करूछु। इंडियन मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट अनुसार आमे कहिले कि दुई प्रकार रो टेम्परेचर थाए। एक तो सेही टेम्परेचर जहा हिल एरिया रे हुए, आउ द्वितीय रे समतल रे। हिल्स पाई आईएमडी डिफाइन करिछि 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके। आउ समतल एरिया पाई 40 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस आउ गोटे नॉर्मल टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल 35 डिग्री सेंटीग्रेड चालुची, आउ सडनली 5 डिग्री सेंटीग्रेड जदी बढ़ी जाए ताको आमे हीट वेव कहिथाउ। ओके। आउ जदी 40 डिग्री सेंटीग्रेड माटी एरिया रे अछि ताहाले सेठी हीट एरिया डिक्लेयर हे जिवो। आउ जदी सेही समय रे आमे पहाड़ ऊपर को जाऊ सेठी 35 रो अधिक अछि ताहाले ताको हीट वेव डिक्लेयर करि दिया जाय थाए। तेनु आमे आईएमडी रो रूल को फॉलो करिथाउ। ठीक अछि। डॉक्टर अभिनव, आमे हिट वेव रो कथा कहूचे, से विषय चर्चा करबाकू जाउछे, तो सरकार को तरफरु, एनडीएमए तरफरु एमिति को पदक्षेप अछि जे लोक मानक पई निया जाय थाए। जेमति आपण जानिचंती एबे सीजन आसीबाकू जाउची, खरा आसीबाकू जाउची, से को नॉर्म्स अछि, को फ्रेमवर्क्स अछि जहाकू एनडीएमए फॉलो करूची, आउ फॉलो करिकी साधारण जनता को पर्यंत पहुंचेबाकू चेष्टा करथाय। एनडीएमए 2016 रे प्रथम गाइडलाइन बाहर करथिला हिट वेव को डील करिया पई, जहाकू रिवाइज कराला 2019 मसिया रे। एहा सहित एनडीएमए वर्कशॉप कला 2017 रे स्टार्ट हला वर्कशॉप नेशनल लेवल रे। प्रकृत रे कथा हला एई वर्ष 2025 रे इंटरनेशनल वर्कशॉप करा गला, जोथरे मल्टीपल स्टेक होल्डर्स माने भाग नेले। आउ भल कथा एया थिला कि बहुत किछि लर्निंग बाहर की आसिला नेशनल आउ इंटरनेशनल लेवल रे। ओके। जहाकू बेस्ट प्रैक्टिसेस आउ सेही हिसाब रे आमे ताको डॉक्यूमेंट्स कलु आउ स्टेट्स को शेयर कलु, जहा द्वारा भारतर सबु कोण रे हिट वेव रु भल भाबरे मैनेजमेंट करि परिबु, सेति पई से लर्निंग को आमे शेयर कलु। एहा सहित अवेयरनेस जनरेशन उपरे आईस मटेरियल द्वारा एनडीएमए काम करूची, सबु स्टेट सहित कोऑर्डिनेशन मध्य करूची। कारण आइस मटेरियल होची गोटे इंपोर्टेंट कंपोनेंट जोथरे कि विजुअल ऑडियो माध्यम जरिया रे हिट वेव को मैनेज करिवा पई देशर प्रत्येक कोण रे प्रत्येक नागरिक पाखरे पहुंचिया पई प्रयास करा जाउची एनडीएमए तरफरु। ठीक अछि। तो एटा लगातार चेष्टा चलीची एनडीएमए तरफरु, जो साधारण लोक माने अछंती जे कि अधिक अफेक्टेड होंती तांको पर्यंत केमिति कथा पहुंची पारिबो। आउ आम माने समस्त जानिचे कि डॉक्टर मंडल एभली परिस्थितिर जो डिजास्टर वाला परिस्थिति हेई थाए, जहा बन्यार परिस्थिति हो, वर्षार परिस्थिति हो, हिट वेव रो परिस्थिति हो, ए परिस्थिति रे सबुठु अधिका जो वल्नरेबल जो हमरो कम्युनिटी थाए सेटा साधारण लोक माने हेइतांती, गरीब लोक माने हेइतांती। हिट वेव रो परिस्थिति रे 40 डिग्री टेम्परेचर रे जेमिति आमे देखिछे दिल्ली रे पूर्व वर्ष 45-46 डिग्री टच करथिला, राजस्थान ने तो 50 डिग्री टच करथिला। समय जो साधारण वर्कर अच्छा, जो साधारण लोक मैंने अच्छा, मैंने कम करेंगे ही करेंगे, बाहर को जीवे ही जीवे,
ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ଜାରି ହେବାର ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆଉ କମ୍ୟୁନିଟି ଲେଭେଲରେ ବି କ'ଣ ସବୁ ଜାରି କରିବାର ଅଛି ତା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯାହାକୁ ରିସ୍କ ଅଧିକା ଥାଏ ଯେମିତିକି ଆପଣ କହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି। ଯଦି ବହୁତ ଅଧିକା ଟେମ୍ପରେଚର ହେଉଛି ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭିତରେ ରୁହନ୍ତୁ, ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ନିଜ ସହିତ ପାଣି ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣ ଛାଇରେ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଏମିତି ଆପଣମାନେ ନିଜେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ହିଟ୍ରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଟା କୁଲିଂରୁ ହେଉ କିମ୍ବା ପାଣିରୁ ହେଉ ନହେଲେ ପବନରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା କି ପିଲାମାନେ ଆଉ ବୟସ୍କ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକା ବିପଦ ହେଇଥାଏ ମାନେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ରୁ, ବହୁତ ଅଧିକା ତାପମାତ୍ରାରୁ। ତ ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲ ଆଟେନସନ୍ ନିହାତି ଦେବା ଦରକାର କି ଆପଣ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପାରିବେ ତ ଭିତରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ। ତ ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ଇନଡୋରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଫଲୋ କରିବା ଉଚିତ। ଏମିତିରେ ଡକ୍ଟର ୱାଲିଆ, ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣିଛେ କି ଭାରତର କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆଉ କିଛି କାରଣ ପାଇଁ ଲଗାତାର ଏଇ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ସ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଯେଉଁଟା ପୂର୍ବରୁ କମ୍ ଡ୍ୟୁରେସନରେ ହେଉଥିଲା ସେଇଟା ଏବେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଦିନ ସହିତ ରାତିରେ ବି ଏବେ ଗରମ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଏମିତିରେ ୟା ପଛରେ ମେନ୍ ରିଜିନ୍ କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରେ? ଖାସ୍ କରିକି ଯେଉଁ ଭାରତର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ହିଟ୍ ୱେଭ୍ର କାରଣ କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରେ? ସବୁଠୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି, ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଆଉ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଆଉ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଅଫ୍ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆସିବା ବର୍ଷର ମାନେ ଗତ ବର୍ଷଠାରୁ ବହୁତ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ର। ଆଉ ତାର ଯଦି ଆମେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କଥା କହିବା, ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ହେଉଛି ମାନେ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂ ସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି ସେସବୁ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଏକୋମୁଲେଟ୍ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ଏକ୍ସପୋଜର ଅଫ୍ ଡିଜାଷ୍ଟର ବୋଲି କହନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଡେଫିନେସନର କଥା କହିବା ତାହେଲେ ଏକ୍ସପୋଜର କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଉ ତା ସହିତ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଏକ୍ସପୋଜର କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସିଟିରେ ବହୁତ ଅଧିକା ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗାଁ ସହିତ ସିଟିର ଇମ୍ପାକ୍ଟଟା ଅଧିକା ଦେଖାଦେଉଛି। ଲୋକମାନେ ଅଧିକା ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ୟାକୁ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏନ୍ଡିଏମ୍ଏ ଆଉ ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ରକାରର ମାନେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ମୁକ୍ତା ମ୍ୟାମ୍, ଆମେ ଏ ବି ଦେଖିଛେ କି ସିଟିକୁ ଛାଡ଼ି ମଧ୍ୟ କିଛି ଏମିତି ଜାଗା ଅଛି ଯାହାକୁ ହିଟ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଉଛି। ବହୁତ ଅଧିକା ଟେମ୍ପରେଚର ସେଠି ହେଇଥାଏ। ଏକରେ ତ ଏଇଟା, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଡକ୍ଟର ୱାଲିଆ ଯେମିତି ଆମକୁ କହିଲେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ତ ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି। ନୂଆ ସହର ଯେଉଁ ସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି ତାକୁ ଆହୁରି ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଫାଏ କରିଦେଉଛି। ତ କ'ଣ ଯେଉଁ ଅର୍ବାନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଯଦି ଦିଲ୍ଲୀ କଥା ଆମେ କହିବା ଆଉ ବଡ଼ ମହାନଗରର କଥା କହିବା ଆଉ ହିଟ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡସରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବା? ଯଦି ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ କଥା କହୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଏନ୍ଡିଏମ୍ଏ, ସେଫ୍ଟି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଉ ୟୁନେପ୍ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରପୋଜାଲ ମୁଭ୍ କରିଛୁ। ସେଥିରେ ଆମେ ଅର୍ବାନ୍ ହିଟ୍ ଲାଇନ୍କୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଛୁ। ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ବେସ୍ରେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଆଇସି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଆୱାରନେସ୍ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ କି କେତେକ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ ଆଉ ଏମିତିକି ବହୁତ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଗରମ ହେଇଥାଏ, କିଛି ଏରିଆ ବହୁତ ଗରମ ଥାଏ, ତା ପଛରେ କିଛି ରିଜିନ୍ ଅଛି। ଏହା କି କିଛି ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଏରିଆକୁ କିପରି କୁଲ୍ ରଖାଯିବ। ସେମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଗଛ ଲଗାନ୍ତି, ରୁଟ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ରୁଟ୍ରେ ସେମାନେ ଗ୍ରୀନେଜ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତି, ୱାଟର ବଡିଜ୍ ଥାଏ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କରେ। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ବହୁ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ସେଠି ଟେମ୍ପରେଚର ବଢ଼ିଥାଏ, ସେଠି କେବଳ କଂକ୍ରିଟ୍ ଥାଏ, କିଛି ଗ୍ରୀନେରୀ ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜାଗା ଅର୍ବାନ୍ ହିଟ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଥାଏ। ସେଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଦରକାର କି କିଭଳି ତାପମାତ୍ରାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ଆଉ ରହିଲା ଅର୍ବାନ୍ ପ୍ଲାନିଂ କଥା, ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଆଗରୁ ବିଲ୍ଡିଂ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବେ ସେସବୁ ହେରିଟେଜ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଥିଲା। ସିଏ ଗରମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡାର ଅନୁଭବ ଦେଇଥାଏ ଆଉ ଥଣ୍ଡାରେ ଗରମର ଅନୁଭବ ଦେଇଥାଏ। ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି, ତାହା ବହୁତ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଥାଏ, ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ବି ଥାଏ। ତେଣୁ ଅର୍ବାନ୍ ପ୍ଲାନର ଏଇଭଳି ପ୍ରକାରେ ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତିଆରି କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯାହା ଏବେ ଆମର ଭାରତ ମଣ୍ଡପ ତିଆରି ହେଇଛି, ସେଥିରେ ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ ରୁଫ୍ ତିଆରି କରାଯାଇଛି।
ତା ବହୁତ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବି ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନେଇ ଆମେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବହୁତ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ତିଆରି କରିପାରିବା। ରାଜସ୍ଥାନର କଥା ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଡକ୍ଟର ମଣ୍ଡଳ, ସେଠି ବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଏମିତିରେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ସ୍ତରରେ ସେ ନିଜର କେମିତି ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ଆସୁଛି, ଯଦି ମୁଁ କୃଷକମାନଙ୍କ କଥା କହିବି, ତାଙ୍କର ଫସଲ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଯିବାକୁ ତ ପଡିବ। ଯୋଉ ଆମର ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଛି, ଫସଲର ପ୍ୟାଟର୍ନ ଯୋଉ ଅଛି, ତା ଉପରେ ବି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡିଥାଏ। ଆପଣ ଆକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ତ ହିଟ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଇଫେକ୍ଟ ଦୁଇ ତରଫରୁ ହେଇଥାଏ। ଗୋଟେ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ, ଯୋଉଟାକି ଆପଣ ବେଶୀ ତାପମାତ୍ରାରେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ବଡି ଉପରେ ବେଶୀ ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯେମିତିକି ହିଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଇଫେକ୍ଟ ହେଇଥାଏ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ କହିଲେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ। ତ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବା କାରଣରୁ ପ୍ରକୃତରେ ଚାଷ କରିବାର ଯେଉଁ ଟାଇମିଂ ଅଛି ସେଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି, ପାଣିର ଅଭାବ ହେଉଛି। ତ ଏଥିଯୋଗୁଁ ଯେଉଁମାନେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକା ସମୟ ବାହାରେ ଖରାରେ ବିତେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଦିଟାକୁ ମିଶେଇକି ଯେଉଁ ଇଫେକ୍ଟ ହେଉଛି, ତାହା ହେଉଛି ହିଟ୍ର ଇଫେକ୍ଟ ଅନ୍ ହେଲ୍ଥ, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ। ଡକ୍ଟର ୱାଲିଆ, ଏନ୍ଡିଏମ୍ଏ ତରଫରୁ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ସବୁବେଳେ ଜାରି ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟସ୍କୁ ବି, ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା କରିବାର ଅଛି, ସେଇଟା କରିବାର ନାହିଁ। ହେଲେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ୟାଠୁ ଟିକେ ଉପରେ ଅଛି କି ଏନ୍ଡିଏମ୍ଏ ତରଫରୁ କ'ଣ କିଛି ଫ୍ରେମୱାର୍କସ୍ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି କି? ଆଉ ଏବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଅଛି ଏନ୍ଡିଏମ୍ଏ ସାମ୍ନାରେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସାମ୍ନାରେ? ଏଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ସ ହେଉଛି, ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଟ୍ୟାକେଲ୍ କରିବା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ଡିଏମ୍ଏ ଯୋଉ ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ତିଆରି କରିଛି ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଗାଇଡ୍ କରେ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ମାନଙ୍କୁ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ କି କେମିତି ହିଟ୍ ୱେଭ୍କୁ ଡିଲ୍ କରାଯିବ। ଆଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ତ ଡେଫିନେଟଲି ଅଛି ସେଇଠି। ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସେଟା ହେଉଛି କ୍ଲାଇମେଟ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଯାହାକୁ ପୁରା ହିଟ୍ ୱେଭ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହିଟ୍ ସମୟରେ ବାଣ୍ଟିଥାଏ। ଯେମିତିକି ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ ଅଛି, ଯୋଉଥିରେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜିଂ ଥାଏ, ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଛି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ଅଛି, ଯୋଉଥିରେ ଆମର ଗାଇଡଲାଇନ୍ ସବୁ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବି ଅଛି। ଆଉ ତୃତୀୟ ପାର୍ଟଟା ମୋତେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଗେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ବିହେଭିୟର ପାର୍ଟ। ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ କାରଣ ଦିଟା ପାର୍ଟ ଅଛି, ସାଇନ୍ସ ଆଉ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ଆମେ କାମ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ବିହେଭିୟରରେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କି ଆମେ ତାଙ୍କର ବିହେଭିୟର କେମିତି ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଆଉ ଆକୁ ଆମେ ସିରିୟସଲି ନେବା। ଆଉ ବହୁତ ଥର ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ବାଇ ଫୋର୍ସରେ ସେମାନେ ଏକ୍ସପୋଜ ହୁଅନ୍ତି, କାହିଁକି ତାଙ୍କର ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଇଗ୍ନୋରେନ୍ସ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଆହତ ହେଇଥାନ୍ତି ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ପାଇଁ। ଆଉ ସେଇ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଏନ୍ଡିଏମ୍ଏ ବହୁତ କାମ କରୁଛି। ଆଇସି ମେଟେରିଆଲ ଆଉ ଆୱାରନେସ୍ ଜେନେରେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜରୁରୀ ହେଇଥାଏ। ହିଟ୍ ୱେଭ୍ର ଯୋଉ ବିହେଭିୟର ପାର୍ଟ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆୱାରନେସ୍ ଜେନେରେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଆଣିପାରିବା। ଲୋକକୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଜାଗୃତ ତ କରିପାରିବା। ମତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି କି ଏନ୍ଡିଏମ୍ଏ ତରଫରୁ ଯୋଉ ଚେଷ୍ଟା ଅଛି, ସରକାରଙ୍କର ବି ଯୋଉ ଚେଷ୍ଟା ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଇଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କୁହାଯାଏ କି ଆପଣମାନେ ଆୱାର ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ଜାଗ୍ରତ ରଖନ୍ତୁ। ଯୋଉ ସରକାର ସମୟ ସମୟରେ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଟେମ୍ପରେଚର ଯେତେବେଳେ 40 ଡିଗ୍ରୀ, 45 ଡିଗ୍ରୀ, 50 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ତ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଖରାରେ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ କି ସବୁ ପ୍ରୋଟୋକଲକୁ ସେମାନେ ମାନନ୍ତୁ, ତା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ଅଛି ତାକୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିପାରିବେ। ଆମେ ଏଇ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ବି କଥା ହେବା ହିଟ୍ ୱେଭ୍କୁ ନେଇକି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଛୋଟିଆ ବିରତି ନେଇଯିବା, ତାପରେ ଆମେ କଥା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଛୁଟି ସାଙ୍ଗରେ ଆତ୍ମଘାତୀ ଲୁ ବି ନେଇକି ଆସିଥାଏ। ଲୁରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ, ଖାସ୍ କରି ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ଝାଳ ବୋହୁଥିବ ସେତେବେଳେ। ଓଆର୍ଏସ୍, ଲେମ୍ବୁ ପାଣି, ତୋରାଣି ଇତ୍ୟାଦି ପିଅନ୍ତୁ। ଚାହା, କଫି ଏବଂ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ପିଇବା ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଖରାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଖାସ୍ କରି ସମୟ 11ରୁ 4 ଭିତରେ। ଆପଣମାନେ ହାଲୁକା ରଙ୍ଗର ଆରାମଦାୟକ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ସିନ୍ଥେଟିକ୍ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ପିଇବା ପାଣି ସାଙ୍ଗରେ ରଖନ୍ତୁ। ଛତା, ଟୋପି, ଗାମୁଛା, ପଗଡ଼ି କିମ୍ବା ଦୁପଟ୍ଟାରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଘୋଡ଼େଇ ରଖନ୍ତୁ। ଖରାରେ ଅଧିକା ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଅତି ଆବଶ୍ୟକ, ତ ମଝିରେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ସାବଧାନତା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇପାରେ। ଭାରତର ସହର ଏବଂ ନଗରରେ ଅସଙ୍ଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରମିକ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି, ବିକନ୍ତି ଏବଂ ସେବା ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷା ବିନା ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ବିପଦ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ।
ଦିନର କାମ ସକାଳୁ ଜଲ୍ଦି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦ୍ୱିପହର 12ଟାରୁ 4ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ 30 ମିନିଟ୍ ଅନ୍ତରରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଦୋଷ ଲାଗୁ କି ନ ଲାଗୁ, ଥଣ୍ଡା ଓଦା ଲୁଗାକୁ ବେକରେ ଏବଂ ହାତରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଶରୀର ଥଣ୍ଡା ରହିବ। ହାଲୁକା ରଙ୍ଗର ପବନ ଯାଆସ କରୁଥିବା ଲୁଗା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡକୁ ସବୁବେଳେ ଢାଙ୍କି ରଖନ୍ତୁ। ଥକିଯିବା ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବାକୁ ଆପଣ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେଫିନ୍ ଯୁକ୍ତ ପେୟ ଏବଂ ମଦଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଛାଇ ତଳେ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଥଣ୍ଡା ରହୁଥିବା ଜାଗାରେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ହେଉଥିବା ଦିନରେ ଆପଣ କାମକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ପାଖରେ ଥିବା ଥଣ୍ଡା ଜାଗା ଏବଂ ହିଟଷ୍ଟୋକ୍ ୟୁନିଟ୍ ଥିବା ଡାକ୍ତରଖାନାର ସୂଚନା ସବୁବେଳେ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ବଳ। ଏହାକୁ ଗରମ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ବିପଦକାଳୀନ ସ୍ଥିତିରେ 112କୁ ଡାଏଲ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରସ୍ତୁତି ହିଁ ସୁରକ୍ଷା ଅଟେ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜନହିତରେ ଜାରି। ବିରତି ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ବିପତ୍ତିର ସାମ୍ନାକୁ। ବିପତ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ଆଜି ଆମେ କଥା ହଉଛେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍କୁ ନେଇ। ହିଟ୍ ୱେଭ୍ କ'ଣ, ଏଥିରୁ କେମିତି ଆପଣମାନେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ, କ'ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଅଛି ସରକାରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ଏ ସବୁ ଘଟଣା ଉପରେ ଆମେ କଥା ହେବା। ଲଗାତାର ଆମ ସହିତ 3 ଜଣ ଅତିଥି ବି ଅଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ମଣ୍ଡଳ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଖରାକୁ ଯିବେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କିଏ ବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖରାକୁ ଯାଉ କିମ୍ବା ନ ଯାଉ, ଯଦି ହିଟ୍ ୱେଭ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ଆମେ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଦରକାର? ଦୁଇଟି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ତ ପାଣି ଆପଣ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜକୁ ହାଇଡ୍ରେଟ୍ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଯଦି କାରଣ ହିଟ୍ର ଯେଉଁ ଇଫେକ୍ଟ ଅଛି ହେଲ୍ଥ ଉପରେ, ସିଏ ମେନଲି ଆସେ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ କାରଣରୁ। ଓକେ, ଯଦି ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଅର୍ଗାନ୍ସ ଉପରେ ଇଫେକ୍ଟ ପକେଇବ। କିଡନୀ, ହାର୍ଟ, ଲଙ୍ଗସ୍, ଇଏ ସବୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମେଟିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ନିଜର ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ଛତା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣ ଯେବେ ଯଦି ହେଇପାରିବ ତ ଆପଣମାନେ ଛାଇ ଜାଗା ଦେଖି ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଖରାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ନିଜ ଶରୀରକୁ ୱିକ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ହେଲେ ସେଡ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଣି। ଯଦି ଏଇ ସବୁ କଥା ଉପରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ। ହେଲେ ଡକ୍ଟର ମୁକ୍ତା, ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି, ତାପରେ ଡକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ବଡ଼ ସହରରେ, ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳିଆ ସହରରେ, ବଡ଼ ମହାନଗରରେ ଯେଉଁ ପବ୍ଲିକ୍ କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ୍, ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, କାହିଁକିନା ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଟେମ୍ପରେଚର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ସିଓର, ଆମେ ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିଛୁ। ଏହା କେବଳ ଏନ୍ଡିଏମ୍ର ସପୋର୍ଟରେ, ଆଉ ସିଏ 21 ଷ୍ଟେଟ୍ର ସାଙ୍ଗରେ, ଆଉ ସିଏ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରୁଛି, ଆଉ ଆମେ ବଡ଼ ସ୍କେଲରେ ମିଶିକି କାମ କରୁଛୁ। ଆମେ 3000 ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 3000 ୱାଟର କୁଲର ଆମେ ଲଗାଉଛୁ, ଯାହାକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ରହିବ। ଆମେ 2ଟି ଜାଗା ଦିଲ୍ଲୀ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ ଆଉ ISBPରେ ବହୁତ ଆଡଭାନ୍ସ ଲେବୁଲର ୱାଟର କୁଲର ଲଗେଇଛୁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଡିଜିଟାଲ ଏଟିଏମ୍। 2ଟା ଜାଗାରେ ISBTରେ, କାହିଁକିନା ସେଠି ଫୁଟବଲ ବେଶୀ, ଆଉ ଆନନ୍ଦ ବିହାର। ସେଠି ୟୁନେଫ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେମାନେ ମିଶି କୁଲିଂ ଷ୍ଟେସନ ବନଉଛୁ, ସେଠିକି ଲୋକମାନେ ଯିବେ ଆଉ ରେଷ୍ଟ ନେଇପାରିବେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ମାନେ ସେଲ୍ଟର ହାଉସେସ୍ ଅଛି, ଯୋଉ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନେ ଏଯାଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମତେ ଲାଗୁଛି କି ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଯାଉଛ ତ ସେଠି ତାର ଆଡ୍ରେସ୍, କାହାକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ, ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ସେଠି ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ସେଲ୍ଟର ହାଉସେସ୍ ଅଛି ସେଠି କୁଲର, କୋଲ୍ଡ ୱାଟର, ଫ୍ୟାନ୍, ସବୁ ଜିନିଷ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ସବୁ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କୁ ଏକଥା କହିଛୁ କି ଗୋଟେ କିଟ୍ ଯେଉଁଥିରେ ORS ଆଉ ଘୋଳ ଦହି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହିବା ଦରକାର। ହସ୍ପିଟାଲକୁ କହିଛୁ ସଜାଗ ରହିବା ପାଇଁ। ତ ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲମାନଙ୍କୁ ମୋଷ୍ଟଲି 2-2ଟା ୱାର୍ଡ ଅଲଗା କରି ରଖିବା ପାଇଁ କହିଦେଇଛୁ କି କେହି ବି ହିଟ୍ରେ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିବେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇଦେବା। ଏଜୁକେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ କହିଛୁ ଛୁଟି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେବେ 50-60 ଡେଜ୍ ପାଇଁ। ଏହି ପ୍ରକାରରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ରୁଲ୍ସ, ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଛି। ଏଡ୍ରେକ୍ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଛି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଆମେ ବହୁତ ସ୍ଲମ୍କୁ ଏଜୁକେଟ୍ କରିଛୁ। ସିଡ୍ ବି ଯେମିତି, ଏଭୋବି ବି ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ସିଏ NDMA, DDMA ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି କାମ କରୁଛି, ଆଉ ସିଏ ସବୁ RWSକୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି। ହଁ, ଏଇଟା ବି ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ୟେସ୍, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବୁଲରୁ ନେଇକି ଆପଣ କହିବେ ତ ଉପର ଲେବୁଲ ଯାଏ ଆମେ NDMA ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିଛୁ। ଯାଉ ଯାଉ 2ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର ଅଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଡକ୍ଟର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମଣ୍ଡଳ ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେମିତିକି ମ୍ୟାମ୍ କହୁଛନ୍ତି କି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବି, ପିଲାମାନେ ତ ସବୁବେଳେ ପିଲା ହିଁ ରହିବେ, ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଗଲେ ସେମାନେ ତ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆଉ ଯେଉଁ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି,
ସେମାନେ ଏସବୁରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ? ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ୟା ଯିଏ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ୟା ପିଲାମାନେ? ଦେଖନ୍ତୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯଦି ପିଲା ଭିତରେ ଅଛି, ଘର ଭିତରେ ଅଛି, ତ ଆପଣ ଏଇଟା ଏନ୍ସ୍ୟୁର୍ କରନ୍ତୁ କି ଘର ଭିତରେ ସର୍କୁଲେସନ୍ ହେଉଛି, ପବନ ଟିକେ ଚାଲିବା ଦରକାର। ପୁରା ନିବୁଜ ଘର ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଏସି ନଥାଏ ନା। ତ ସେମିତି ବହୁତ ଘର ଅଛି ଯୋଉଠି ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ପ୍ରପର ଭାବରେ ହେଇପାରିନଥାଏ। ତ ଆପଣ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ କି ଯଦି ବହୁତ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଥାଏ ତେଣୁ ଘରେ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ହେବା ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯଦି ପିଲା ବାହାରେ ଯାଇ ଖେଳୁଛି ତ ତାକୁ କୁହନ୍ତୁ କି ଅତ୍ୟଧିକ ଖରାକୁ ସେ ଯେମିତି ନ ଯାଉ। ତ ଟିକେ ଯଦି ସିଫ୍ଟ କରିଦେବ, ତା ଖେଳିବା ସମୟଟା ଯଦି ସିଫ୍ଟ କରିଦିଆଯିବ ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଏମିତି କରିବା ଉଚିତ। ବଡ଼ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମ୍ କଥା ଯେ ଆପଣ ଅତ୍ୟଧିକ ଖରାରେ ବାହାରକୁ ଯିବାଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ଷତିକାରକ ହେଇପାରିବ। ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ଭିତରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡିଜିଜ୍ ଅଛି, ମାନେ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଏବଂ ଯଦି ସୁଗାର ଅଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହରେ ଟେଷ୍ଟ କରାନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। କାହିଁକିନା ସବୁ ଲୋକମାନେ ୟାକୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଡକ୍ଟର ମଣ୍ଡଳ, ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗରମ ଦିନରେ ଗରମ ଅଧିକା ବଢ଼ିଯାଏ, 40 ଡିଗ୍ରୀ ପାର କରିଯାଏ ଟେମ୍ପରେଚର, ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଲେବୁଲ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଟିକେ ବଢ଼ିଯାଏ? ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଇସାରିଛି, ଆଉ ବହୁତ ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ଯଦି ଅଧିକ ହିଟ୍ ହେଉଛି ତ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଆପଣ ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆମର ଏଠି ଯେମିତି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ, ତ ଦୁଇଟି ଯାକର ଇଫେକ୍ଟ ଏକା ସାଥିରେ ମିଶିକି ବହୁତ ଅଧିକ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ହିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହେଇଥାଏ। ତ ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ମିଶିକି ଆହୁରି ବହୁତ ଅଧିକା ଆମମାନଙ୍କୁ ବିପଦ ଘରରେ ପକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ହିଁ। ତ ଡକ୍ଟର ଅଭିନବ, ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ସବୁ ହିଟ୍ ୱେଭ୍କୁ ନେଇକି ଏନ୍ଡିଏମ୍ଏ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ କାମ ତାର କରିଆସୁଛି। ଆପଣମାନେ ତ ଷ୍ଟଡି କରୁଥିବେ ବାହାର ଦେଶରେ କ'ଣ ସବୁ ମଡେଲ ଅଛି ଏସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ମ୍ୟାମ୍, ବହୁତ ଅଧିକା ଟେମ୍ପରେଚର ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା, ବହୁତ ଅଧିକ ଅସହ୍ୟ ଥିଲା। ତ ଯୋଉ ମଡେଲ ଏବେ ଆମେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ତାକୁ କେମିତି ଆଉ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ ଏନ୍ଡିଏମ୍ଏ? ଏଇ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆମେ ଯୋଉ ଏବେ କାମ କରିଛୁ, ଯୋଉ ଟେକ୍ନିକାଲ ସପୋର୍ଟ ଆମକୁ ଏନ୍ଡିଏମ୍ଏ ଦେଇଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିଗନ୍ତ। କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଦିଲ୍ଲୀର ଅଛି, ଯୋଉଥିରେ ଭଲ କଥା ଏଇଆ ଯେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ୍ ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ଆଡ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି, ଯୋଉଥିରେ ରୋଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଦିଆଯାଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଦ ନଲେଜ ପାର୍ଟନର୍ସ, ଯୋଉଥିରେ କି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି। ଟାର୍ଗେଟେଡ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଅଛି, ରାଦର ଦେନ୍ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି, ବଡ଼ ପ୍ଲାନ୍ଟେ ବି ଅଛି, ଯୋଉ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ହବାର ଅଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବୁଲରେ। ତ ଆକ୍ସନ୍ ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 2, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି କି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ସେଥିରେ ଆଡ୍ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଯେ ଜେନେରାଲି କି ଭାରତ ହଉ କି ବାହାରେ ହଉ, ଜେନେରାଲି ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଆଉ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ମୋ ହିସାବରେ ବହୁତ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକେଇବ। ଆଉ ୟାର ରିଜଲ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବୁ, ଏଇ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଆନାଲିସିସ୍, ତ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବା। ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ବି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କି ମ୍ୟାମ୍, ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ କଥା କହୁଛେ ସେତେବେଳେ କେବଳ ପଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ କଥା ଆମେ କହୁଛେ। ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ଏବେ ଟେମ୍ପରେଚର ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ତ ସେଠିକାର ଲୋକମାନେ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି କି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଟେମ୍ପରେଚର ଆମେ କେବେ ଦେଖିନଥିଲୁ ଆମ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ। ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କିଛି ଅଲଗା ନର୍ମସ୍ ହେଇପାରିବ କି? ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା, ୟା ଦି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ନିୟମ କରାଯିବ ନା ଅଲଗା ଅଲଗା ନିୟମ କରାଯିବ? ପ୍ରକୃତରେ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେ ଦୁଇଟା ଯାକ ସେମ୍, ଫରକ କେବଳ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଯଦି ମୁଁ ଏକଥା କହିବି ଯେ ଟେମ୍ପରେଚରକୁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ବଢ଼େଇବା, ତାହେଲେ ଆପଣ ପାହାଡ଼କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, କି ପାହାଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଗଛ ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ସରିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଇ ଜିନିଷକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଉ। ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପଲ୍ୟୁସନ୍ ବି ସେଠି ବହୁତ ଅଧିକା, ସିଏ ସେଠି ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଠି ବି ସେ ଜିନିଷକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛୁ। ଆଉ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେମିତିକି ରୁଫ୍ କୁଲ୍ ପଲିସିକୁ ସେମାନେ ଆଡପ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସେ ଦିଟା ଯାକ ସମାନ, ମତେ ଲାଗୁଛି କି ଦୁଇଟା ଯାକ ଜିନିଷ ସେମ୍। ଏମିତିରେ ଯେଉଁଠି ଥଣ୍ଡା ଅଧିକ ଥାଏ 35 ଡିଗ୍ରୀ ନହେଲେ 40 ଡିଗ୍ରୀ, ଏମିତିରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଦୁଇଟା ଯାକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୁରା ସମାନ। ତେବେ ଶେଷରେ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ୱାଲିଆ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କି ଯୋଉ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆମର ଅଛି, ଯୋଉ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆମେ କରୁଛେ, ସେଥିରେ ଯଦି କିଛି ମଡିଫାଏ କରାଯାଏ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଜରିଆରେ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି କରିବା, ତ ଲାଗୁଛି କି ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ରୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବା? ହଁ, ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ ଇଏ
एनडीएमए आउ ग्लोबल प्रैक्टिसेस जहाँ कहूची एभली टेक्नोलोजी सब जो आसी जाइची या द्वारा आमे घर को गरम दिन रे ठंडा रखी परिबा आउ शीत दिन रे मध्य गरम रखी परिबा तेणु या उपरे हमर बहुत जोरसोर रे काम आरंभ होईची तेणु आई होप मु आशा करूची कि आगामी दिन रे या उपरे इम्प्लीमेंटेशन मध्य बहु मात्रा रे हबो जेमिति कि पार्वतीय अंचल ऊपर हाई अल्टीट्यूड एरिया जोठी कि बहुत असुविधा मध्य रहिची तेणु प्रैक्टिस माध्यम रे सेठी गरम मध्य करा जाई परिबो आउ जो गरम एरिया अच्छी सेठी कम पैसा उपयोग करी घर को ठंडा मध्य करा जाई परिबो एथिरे बहुत लोक माननकु यार एडवांटेज मध्य मिली परिबो एटा ही कथा तो कोउठ ना कोउठी आम भितर आमे परिवर्तन आनिले सरकार निज तरफ बहुत चेष्टा करछंती हेले व्यक्तिगत स्तर रे सामूहिक स्तर रे जदि आमे एई छोट छोट कथा पर नजर रखिबा तो एभली भाबर जो विपत्तिर स्थिति आसुची बहुत अधिक गोटे हार्श कंडीशन आसिकी आपनक सामने रे पहुंचुची ताठू आपण निजको बंचेकी रखि परिबे आपनक परिवार को निज परिवेश को ए हीट वेव रु निजे निजको बंचेकी रखि परिबे आपण ए जिंस को एनडीएमए तरफ रु जो गाइडलाइन दिया जाइची जदि आपण ताको फॉलो करूछंती जो बेस्ट प्रैक्टिसेस अछि किंबा मेंटली जदि आपण ताको अडॉप्ट करूछंती एई सबु जिनिस को जदि आपण मानुछंती विश्वास रखंतु आपण माने हिट वेव को तो रोकी तो पारिबेनी किंतु आपण हिट वेव रु बंचिकी निजको निज परिवार को निज परिवेश को निज राष्ट्र को बंचेकी रखि पारिबे एथिरे कोनोसी भी संदेह टिके नाही एया ही आम पाखे समय एतिकी ही थिला आपण मानको बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर वालिया डॉक्टर मुक्ता आपन को बहुत धन्यवाद डॉक्टर मंडल आपन को भी बहुत धन्यवाद आपण तीन जण अतिथि को बहुत बहुत धन्यवाद विपत्तिर सामनार एई अध्याय एतिकी ही थिला आउ एबे मते आउ मोर पूरा टीम को दियंतु अनुमति नमस्कार।